देवज्जाति गुणार्णवम् जितेन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नालयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां वयेत्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तद्गरीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्य मालाधरा योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोलेश देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासये वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसङ्घर्षजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय च तद्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेन्द्रजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदे श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றோ மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோல் வேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் வேதம் விளைவினந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருக்கீர்த்தி ராமான் சமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறார் வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதற்காய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தாய் தத்தாய் இதமானசன் மிக்க விரை நிலையும் மையாமையன் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழ் திசை வேதத்தியர் நம் ஆழ்வார் துய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் துய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ కిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధం నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి దీనిలో 6వ పదిలో 2వ దశకంలో 7వ పాసురంలో సగాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. 2, 6, 2, 7
கண்மம் அன்று எங்கள் கையில் பாவை பறிப்பது கடல் ஜாலம் கொண்டிட்ட நிர்மலா நெடியாய் உனக்கேலும் பிழை பிழையே வன்மமே சொல்லி எம்மை நீ விளையாடுதி அது கேட்கில் என்னை மான் தன்மபாவம் என்னார் ஒரு நான்கு తడిపినక్కే. చిన్న హాస్య వీచిక అలాగ తొంగి చూస్తున్నటువంటిది. ఈ ప్రణయ రోషంలో రకరకాల మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. చివరికి భయపెడుతున్నారు అనమాట. ఇదిగో నువ్వు కనుక ఇలా మమ్మల్ని ఏడ్పించావంటే మా వాళ్ళకి అన్నయ్యమార్ మా అన్నదమ్ములకు గాని తెలిసిందా తన్మభావం అన్నారు. ఇది ధర్మం, ఇది న్యాయం, ఇది అన్యాయం అని ఆలోచించరు. నాన్ను తడిపినక్కే బడిత పూజ చేస్తారు, జాగ్రత్త. ఇది సరదాగా మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలు. నమ్మాళ్ళవారు చిన్న హాస్యాన్ని. ఇదే మన వ్యాఖ్యానంలో 90వ పేజీలో ఉన్నాము. இவர்கள் இப்படி சொன்னவாறே இதொக்கர் மறுமாத்தம் காண்டாமையாலே பிறர்க்கு பாசுரமிட்டு சொல்ல வண்டாதபடி இவர்கள் చెవిలే సిలవత్తై చొల్ల పుక్కాన్. అదే వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే సమాధానం ఏం చెప్పాలో తెలియక ఏం మాట్లాడడం మా రాని వాళ్ళలాగా దగ్గరగా వెళ్ళి ఓ పని చేద్దాం, వీళ్ళ చెవిలో రహస్యం చెప్దాం అని దగ్గరగా వెళ్ళి ఏదో గుసగుసలాడబోయాటండి. అది వన్మమే సొల్లి ఇవ గుసగుసలు అంటే పైకి చెప్పేవి కాదు, వాళ్ళలో వాళ్ళు ప్రణయ భాషలో మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలు. తంగళ్ నెంజుమవన్ నెంజుమరేయు మత్తనై, అది ఆ చెప్పే ఆయనకి ఆ వినే ఆవిడికి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది తప్ప బయటకి తెలిసేవి కాదు. అలాంటి రహస్యాలు అన్నమాట. వాచా వ్యవహరిక వండాదు, పైగా చెప్పుకోకూడదు, అంత ప్రేమ మాటలు. ప్రణయ వేళ ఈల్పడము జిగల్, ప్రేమలో చెప్పే మాటలు. எம்மை நீ விளையாடுதி நீ மர்மம் சொல்லும் போது சொல்லுகிறவன்னையும் கேட்கிற எங்களையும் அறிந்தவன்றோ சொல்லுவது ఇవన్ సొల్ల మర్మమేదు ఎన్నయ్యంబారై చిల్లరు కేట్కా. ఇలా కాలక్షేపం చెప్తుంటే వినేవాళ్ళకి సరదా అనమాట. ఏమిటండి అంత రహస్యాలు వాళ్ళ మధ్యలో అన్నారట వినేవాళ్ళు. చాలా సరదాలు. ఇప్పుడు మనం ఏదో మన ఎదురుకుండా ఒక నవదంపతులో చిన్న దంపతులో కూర్చుని ఉంటారనుకోండి, మనం అక్కడే ఉంటాం, వాళ్ళ మాట ఒక్కటి మనకి వినపడదు. ఏమిటంటే గుసగుసలుగా చెప్పేసేసుకుంటూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు ఏమిటా గుసగుసలు అని అడుగుతారండి ఎవరైనా మామూలుగా. అంటే ఓహో వీళ్ళేదో మాట్లాడుకుంటున్నారో నవ్వుకొని అవతలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారండి. ఈ పాఠం చెప్తుంటేట ఏమిటై ఉంటాయి ఆ గుసగుసలు అన్నారే అడిగారటండి ఎంబారేని ఒకరు. అడిగితే மயர்வர் மதுநலம் அருளப்பெத்தவர் பாசுரமிடமாட்டாமல் வன்மம் என்னார் என்னை பாசுரமிடச் சொல்லுகிறீர்களோ என்ன అరుళి చేయదారు. ఏమండి నమ్మాళ్ళవారంతటి వారు భక్తి రూపపన్న జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు రహస్యాలు అని మాట్లాడుకున్నారు అని చెప్పినప్పుడు మనం అది బయటపడితే ఏం బాగుంటుందండి? మనకేం తెలుస్తాయి చెప్పండి? ఆడవారే చెప్పండి రహస్యాలు, మనం ఎందుకు చెప్పండి చెప్పుకోవడం అన్నారటండి. అన్ని అరుళి చేయాలి ఎంబార్. ఈ ఎంబార్ చిన్న చిన్న హాస్యాలు ఉంటాయి కదండి. మనం గడిపినదేమో యతి సమానమైనటువంటి జీవితం, అంతలాగా రామానుజులు తప్ప వేరెవరు లేరు అనేటువంటి జీవితం. ఆ మధ్యలోనేమో మొన్న ఒక విషయం చెప్పుకున్నాం, ఇవాళ ఈ మర్మ విషయాల్లో ఏమో వాళ్ళు అసలు ఆడవాళ్ళని వాళ్ళని పలకరించాలి అంటే ఎలా చేస్తే తెలుస్తుందంటారు అని అడిగారు కదండి. అంత తెలియనటువంటి ఆయన ఇవాళేమో రహస్యాలంటే ఏముంటాయంటే ఏమో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకే తెలియని రహస్యాలు మనకెందుకు వచ్చిందండి అన్నారటండి ఎంబా. ఇవరుగళத்தை எல்லாம் விளையாட்டுக்கிறார்கள். ఇదంతా ఒక్క ఆటగా విளையாட்டாக்குகிறார்கள் అంటే ఒక ఆట ఆడినట్లుగా. పెరుమాళ్ళకి గోపీ భావంతో ఉన్నటువంటి నాయికా భావంతో ఉండేటువంటి ఆళ్వార్లకి మధ్య జరిగేటువంటి క్రీడ అన్నమాట. நெஞ்சில் இல்லாதவை சொல்லுகிறவத்தாలు உனக்கన్న ప్రయోజనం ఉండెందిరారుగల్. అవన్నీ మనం చెప్పుకుంటే మనకేంటండి లాభం? అన్నాయినికి ఆనందం, ఎన్నావిడికి ఆనందం, మనకేం ఆనందం ఉంటుంది అందులో? ఎందుకులేండి, మనకెందుకులేండి,
அண்ணாற்றினார். திரையும் சிலவத்தை சொல்ல பொக்கான் அது கேட்கில்லன்னு நைமாறு. அது వాళ్ళు అనుకుంటున్నారట, சொல்லுகிறவை ఎల్లాం ఎங்கள் బంధుக்கள் కేట్పర్గళాగిల్. ఇదిగో బెదిరిస్తోందిట నాయిక. ఉన్నవన్న మాటలే మా అన్నదమ్ములకి తెలిసిందా? சேலத்தப்பாள் விடங்காட என்னை మారు ఆనుడం పిరందార్. ఆనుడం పిరందార్ అంటే సహోదరులు అన్నమాట, అన్నదమ్ములు అన్నమాట. ధర్మపావం అన్నారు. ఉన్ పక్కలెంగళకు వావెందమెల్ల ఇడం మరియారుగల్. ఇదిగో నువ్వంటే నాకేం ప్రేమ లేదు, కానీ ఆ విషయం మా అన్నదమ్ములకి తెలియదు. ప్రణయరోష ఘట్టం కదా, అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ మాట అండం అన్నమాట. ఏమని? నీ మీద నాకేం ప్రేమ లేదు, ఆ విషయం మా అన్నదమ్ములకి తెలియదు, అయినా కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టరు. అరే నీ మేల్ విజగరత్తై కండు నువ్వు ఇలా మీద మీదకు వస్తుంటే ఇది చెయ్యలాం ఇది చెయ్యవండాదెన్ను పారాదే నలువరుగడ్. ఇలా చెయ్యొచ్చు ఇలా చేయకూడదు అని ఆలోచన రాదు వాళ్ళకు. ఇలా చేస్తావా అంటూ నేను బడిత పూజ చేస్తారు. ஆனாலும் அவர்கள் அறியாதென்னார்களோ அவர்கள் இங்க இல்லையே என்றான். ఈయన ఇంకా ఆటవ పట్టిస్తాడు. అదేరి ఎక్కడున్నారమ్మా మీ అన్నదమ్ములు? ఇక్కడెక్కడా లేరుగా, వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందిలే అన్నట్ట. ఇంకాస్త ఏడుపెద్దామని. అదిగో ఓహో ఇప్పుడు ఇక్కడ లేరనుకుంటున్నావా? முதலிலே விரில் அறியாத ஒரே மத்தனை போக்கி எல்லாம் செய்தாலும் ఉన్నానాலும் ஒரு నాள் వரை ఇల్లే. ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ పక్కనే ఉండి వెనకపోవచ్చు, కొన్నాళ్ళకి మన ఆటలు వాళ్ళు గ్రహించేస్తారు, వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, ఆ రోజు వస్తుంది. ஒரு நாள் వార్తయిలే அறியவர்கள் ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా తెలుసుకుంటారు. కలిగిదు పరిందావుతాం వరువదను అన్నారు. తెలియని తెలిస్తే ఏమిట, ప్రతిదానికి ఏదో ఒకటి అంటున్నాడు. ఇక్కడ లేరుగా అన్నాడు. ఇక్కడ లేకపోతే ఓ రోజు తెలుస్తుందయ్యా. తెలియని తెలిస్తే ఏమవుతుందట? ఏమవుతుందా, అప్పుడు కానీ నీకు తెలియదులే. తని తడిపినక్కే బడిత పూజ చేసేస్తాను, జాగ్రత్త. మళ్ళీ பெண்ணை குத்தும் பூசல் மாயன்றும் தலை கட்டுவது రామావతారத்தில் సర్వ వ్యాపారంగళం వెల్కొండే వ్యాపరిక్కుమా పోలే. నువ్వు పక్కన రామావతారం ఎత్తావు, అప్పుడు ఎవరితో ఏ యుద్ధాలు వచ్చినా విల్లు తీసుకుని చేసావు, చేతిలో ఓ ఆయుధం ఉంది నీకప్పుడు. ఇప్పుడు కృష్ణావతారెత్తలే తడికొండే కార్యంగులు మత్తనై. ఈ అవతారం అలా కాదు, విడిగుద్దులే, టపటపటపటపా గుద్దేసుకోవడమే. ఇంకా విల్లులు ఆయుధాలు తెచ్చుకోవడం ఏ ఉండదు. చూసుకొని ఒక్కసారి ముస్లి బాహాబాకి అని సంస్కృతంలో పదాలను చేతులు చేతులు పట్టి అలా పిడికిళ్ళు గుద్దేసేసుకుని అవతల వాడిని వంచేసి ఒక గుద్దేసి గోలయ పీడాన్ని ఒక గుద్దేసి కంసుడిని ఒక లాగేసి కృష్ణావతారం వైభవం అంతా ఆయుధం అక్కర్లేదు, చేతులే ఆయుధాలు అయ్యాయి నీకు. అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది, జాగ్రత్త. అయ్యో అనవసరంగా దగ్గరికి రాకు, ఇలాంటి కబుర్లేవి చెప్పకు అని వీళ్ళ ప్రళయ రోషం పరాకాష్ఠకి చేరుకుంటుంది. ఎంతవరకు చేరుకుంది అంటే, జాగ్రత్త, తన్నులు తినిపోతావు హాయిగా ఉండకుండా, నీ దారిని నువ్వు వెళ్లకుండా ఎందుకయ్యా మా వాళ్ళకి తెలిసేలా ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నావు అంటున్నారు 7వ పాసురంలో. கர்மம்மன்று எங்கள் கையில் பாவை பறிப்படு கடல் ஜாலம் முன்னிட்டா నిర్మలా నెడియాయ్ పొనక్కేలం పిళ్ళయ్యే. ఈ మాట చూడండి, పొనక్కేలం పిళ్ళయ్యే. తప్పు ఎవరు చేసినా తప్పే, నువ్వు చేస్తే ఇంకా తప్పు. వల్ల తెలియని వాడు చేస్తే తప్పు స్థాయి వేరు, తెలిసిన వాడు చేస్తే ఆ తప్పుకి ఇంకా తప్పు విలువ పెరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు చేసిన తప్పు తప్పే. బర్మమే సొల్లయమ్మైనే విళయ్యాడిది అది కేట్టిల్. నీ రహస్యాలు విన్నారంటే ఎన్నయ్యమారు మా వాళ్ళు తన్మం పాపం ఎన్నారు. ధర్మమని పాపమని పుణ్యమని చూడరు. ఒక నాన్ను తడిపినక్కే నీకు ఒకటే వీపు విమానము తైపోతుంది, జాగ్రత్త. 8 பிணக்கே அவையும் யாவரும் பிழியாமல் பேதிக்கும் பேதியானது ஓர் கணக்கில் தீர்த்து வெள்ளம் கதிர் ஞான மூர்த்தியினாய் எனக்கு எம்மையும் தோழுமார் விளையாட போதுமே கண்ணை போந்தோமை உனக்கினே வளைத்தால் என் சொல்லார் முகவா. அதுவరే ఈ 8వ పాసురంలో ఈయన ఈ 2 చేష్టలు మనం ఇలా ఏదో ఒకటి
చిలిపి చేష్టలు చేస్తూనే ఉంటాడు. ఇక్కడ కనపడకుండా నెమ్మదిగా జారుకుందాం అనుకున్నారండి వాళ్ళు ఈ పాసురంలో. అనుకుని కళ్ళతోటి సైగలు చేసుకుని రెండయ్య వెళ్ళిపోదాము అని, అది తోట, పెద్ద ఉద్యానవనం, సన్నటి దారి, ఆ దారిలోకి ప్రవేశించాక వెళ్ళిపోదామని కనిపెట్టేశాటండి. కనిపెట్టేసి దారికి అడ్డంగా నిలబడ్డాడు. నిలబడి ఎలా వెళతారో వెళ్ళండి చూద్దాము అని చెప్పి అంటున్నారు. దీని ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఇక్కడ పైకేమో ప్రణయ రోషపు మాటల్లా ఉన్నాయండి, అంతరార్థంగా మనకి పరాత్పరత్వాన్ని చాటుతూ ఆయన యొక్క సృష్టి క్రమాన్ని బయటపరుస్తూ ఉండేటువంటి పాసురాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. యావయ్యం యావరం పెణక్కి, యావయ్యం అంటే చేతనాలన్నిటినీ, యావరం అంటే యావయ్యం అంటే అచేతనాలన్నిటినీ, యావరం అంటే చేతనాలన్నిటినీ పిణక్కి ప్రణయ కాలంలో ప్రళయ కాలంలో తనలో చేర్చుకొని, పిళయ్యామల్ ఏమంటే అన్ని లోపల పాడేశాడు కదా, లోపల కలిసి ముద్దయిపోతాయి అనుకుంటారేమో. ఏమీ లేదు. దానిమ్మకాయలో గింజలు, ఏ గింజకి ఆ గింజ స్పష్టంగా ఎలా కనిపిస్తుందో ఆయన మధ్యలో లోకాలు సర్వ ప్రాణికోటి అంత స్పష్టంగా విడివిడిగా ఉంటాయి. విడయ్యామల్, ఒకళ్ళ కర్మఫలం ఒకళ్ళకి వెళ్ళిపోదు. ఎన్ని కోట్ల మందికైనా సరే ఎవరికి రాసినది వాళ్ళే అనుభవించేలాగా ఆ అలాట్మెంట్ జరుగుతుందన్నమాట. పేరిత్తం కర్మానుగుణంగా సృజించి పేరియాదతదు, వీళ్ళకి ఇంత, వీళ్ళకి ఇంత, వీళ్ళ పాపాలు ఇంత, వీళ్ళ పుణ్యాలు ఎంత, ఎవరికి వాళ్ళకి. చూడండి, కోట్లకి కోట్ల డబ్బు వ్యవహారాలు చేస్తున్న బ్యాంకులు కూడా 10 రూపాయలు ఉన్నవాడి 10 రూపాయల అకౌంట్ వాడికే ఉంటుంది, కోటి ఉన్నవి కోటి వాడికే ఉంటుంది. ఎన్ని లోపల ఉన్నా కూడా దేనికదే తన ప్రత్యేకతని నిలుపుకున్నట్లుగా పెరుమాళ్ళు అన్ని కడుపులో పడేసినా కూడా, ఒక అన్ని ఇంత పెన్ డ్రైవ్ లో పడేసిన స్పష్టతలో దేనికదే కనపడుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని మనం కొంచెం జూమ్ చేసుకుంటే మనకి మరి కాస్త స్పష్టంగా కనపడినట్లే ఓర్ గణక్కిల్, అలాగ నియమం చేసినటువంటి గణక్కిల్ అంటే లెక్కించడానికి వీలు లేనంత కీర్తి సముద్రం కలిగిన వాడు. నిజంగా ఇదంతా సృష్టికి చెప్పినటువంటి పాసుర ఖండం అన్నమాట. ఇంత సృష్టి చేస్తున్నాడు, చేతనాలను సృష్టిస్తున్నాడు, అచేతనాలను సృష్టిస్తున్నాడు. వేటికి ఎంత పాప పుణ్యాల లెక్క ఉందో అంత వాటికి అక్కడికక్కడ అలాగ జరుగుతున్నాడు. ఈశ్వరు కూడా తేడా రాదు అనమాట. కలిగే ప్రకాశిస్తున్న జ్ఞానమూర్తియనాయి, జ్ఞాన స్వరూపుడవై. ఎంత నాలెడ్జ్ అయ్యా! ఇక్కడ జ్ఞానము అంటే ఒకటి ఆధ్యాత్మికత అని మామూలు అర్థం. ఇక్కడ జ్ఞానము అంటే సృష్టి జ్ఞానంలో కర్మ ఫల విభాగం అనేటువంటిది ఎంత చక్కగా చేస్తున్నాడు అనేటువంటి. ఎమ్మయ్యం తోడియారు ఎనక్కి, ఇదిగో నేను ఇక్కడికి నీకోసం వచ్చాను అనుకుంటున్నావేమో. నేనేం నీకోసం రాలా ఈ తోటకి. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి తోడియార్ ఎనక్కి, ఇదిగో మనం చక్కగా కాసేపు తోటలో విహరిద్దామా అని, వస్తావా రాగలవా అని నన్ను అడిగారు. వెళ్ళయ్యా ఆడపోదేమేం, ఇగో విహరిద్దామురా అని చెప్పడం చేత పొందమై వచ్చాము. నీకోసం వచ్చావు అనుకుంటున్నావేమో, లేదా పెద్ద నువ్వు వస్తున్నావు ఎదురు చూస్తున్నావు అనుకుంటున్నావేమో. నీకోసం రాలేదు, నీకోసం చూడలేదు. మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఉద్యానవనంలో ఆడుకుందామా అన్నారు. వాళ్ళ కోసమని మేము బయలుదేరి వస్తున్నాం తప్ప అంతకంటే ఏమీ లేదు. నీ కోసం కాదు. నీ ఉణక్కి వడయిత్తాల్, ఇవాళ నువ్వు ఇక్కడ నాకు దారి ఇవ్వకుండా అడ్డు పెట్టావనుకో, ఉగవారు సొల్లారు చూసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారయ్యా, ఏదో పెద్ద నువ్వు రమ్మన్నట్టు మేము వచ్చినట్టు మన మధ్య ఏదో భావబంధాలు ఉన్నట్టు ఎన్ని అనుకుంటారయ్యా, ఎందుకు ఇలా చేస్తావు, ఇలా చెయ్యకు అని అన్నారు అని చెప్పి ఇందులో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎలాగో 7 వ్యాఖ్యానాల్లో చూద్దాము.
92వ పేజీ. எட்டாம்பாட்டு கிட்டினின்று இவர்களை சில மிருக்குக்களை పుండ పొక్కాను. దగ్గరికి వచ్చాడు, ఇలా దగ్గరికి వచ్చి నిలబడుతుంటే ఇలా ఇలా చిలిపి చేష్టలు చేస్తుంటే ఏవో నిష్ఠూరమైన మాటలు ప్రణయ రూపంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒరువరాగ పోగప్పువారుகள் వెళ్ళిపోతుంటుంటే మనం ఇంకే ఇరుక్కరన్రో ఇదెల్లాం వెళ్ళవదు, ఇక్కడ ఉంటే కదా ఈ గొడవంతా, నడవండి బయలుదేరిపోతాం అనుకున్నారట వాళ్ళు. ఇదివో பார்த்தபடி ఎన్నో పట్టి ఇరువిలక్కాగ కిడందా, ఎలా వెళ్తారో చూస్తా అని దారికి అడ్డంగా నిలబడ్డట. ప్రణయాల్లో ఇవన్నీ మనకి నిత్య జీవితాల్లో కూడా మీరు మీ జీవితాల్లో కానీ, పిల్లల విషయాల్లో కానీ, మీ చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో కానీ చూసేటువంటి విషయాలే. నేను నిన్ను వెళ్ళనివ్వను అని అడ్డుపడుతున్నాడు అనమాట. ఉద్యానమాగయ్యాలే వరియో రెడిప్పాడా ఇరిక్కుమిరే, అది తోటలోకి దారి కాబట్టి తోట ద్వారం జాగ్రత్తగా లాక్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దారి సన్నగా ఉందన్నమాట. అందువల్ల ఈ పావై நிற்க செய்தே அப்பா நிறந்தவர் இவர்கள் பல இக்கடந்து పోనార్గళాగిర చేయవదన్న ఇలా చెప్తూ ఉంటే అక్కడ ఎంబార్ నంజయ్య చెప్తున్నారు. వాళ్ళ శిష్యులు అడిగారట, ఏమండి ఈయన పెద్ద అడ్డుగా నిలబడితే అంతమంది ఉన్నారు కదా, ఒక తోపు తోసేసి వెళ్ళలేరా ఏమిటండి, వాళ్ళందరూ భలే ఉందే వ్యాఖ్యానం అన్నారటండి. అని అంటే ఆయన ఇవరిగడ పన ఇక్కడందు అంటే ఓ పక్కకు తోసేసి పోనార్గళాగిరి చేయవదని కెట్ట పక్కకి తోసేసి వెళ్ళిపోతే ఈయన ఏం చేస్తాడండి అన్నారటండి. అదారి కార్యం అమ్మాయి అదే కావాలి ఆయనకి. ఏంటి అడ్డున్నాయంటే పట్టుకొని గట్టిగా అలా దోసేస్తారు. నువ్వు నాకు తాకావు నీ స్పర్శ నాకు కలిగింది, నువ్వు మాట్లాడావు అన్నిట్లో నేనే గెలిచాను, ఓడిపోయావు, అది ఊహించే అలా అడ్డుగా నిలబడ్డాడు. పెన్నై 2 సిద్ధికం ఎన్నో అవంతాన్ కిడందదు, ఇవి ఊహించి కావాలనే ఆయన అడ్డంగా నిలబడ్డాడు ఎన్నరుడు చేయదారు అని నంజీయర్ వారు చెప్పారటండి. ఏమిటి ఇక్కడ 2 లాభాలటండి. ఏంటిది? పెన్నై 2 సిద్ధికం, నాకు 2 విధాలా లాభమే. వాళ్ళు వెళకుండా ఉన్నారా, కళ్ళతో చూసి ఆనందిస్తా అలా చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు తోసేసి వెళ్ళిపోయారా, నన్ను ముట్టుకుని వెళ్తారు కదా, స్పర్శ సుఖం అనుభవిస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేసినా అది నాకు ఆనందంగానే ఉంటుంది అని ఇంత వేదాంతోపన్యాసాలలో ఇంత ప్రణయ ఘట్టాలని నంజయ్యర్ వారు కూడా ఎలా చెప్పేవారో చూడండి. నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానాలు ఎంత మృదువుగా చిరు హాస్య ధోరణిలో ఎలా సాగాయో చూడండి. నిన్నైతదు పెత్తానాగిరా నిలబడి ఉన్నారా, వాళ్ళ యొక్క దర్శనం కనిపిస్తుంది, హాయిగా అలా చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. కడందు పోనార్గళాగిరి సంశ్లేషార్థమాన దృశైతలై కట్టిస్తాగిరదు. ఒకవేళ తోసేశారా, గట్టిగా చేతులు పట్టుకుంటాను తోసేస్తారు, అప్పుడు వాళ్ళ సంశ్లేష సుఖం నాకు లభిస్తుంది, 2 విధాలా కూడా నాకు ఆనందమే అని చెప్పేవారట. நீ வழியை பத்திக்கடவானென்றாய், நீ செய்கிறவையெல்லாம் முருகண்டாய் செய்கிறாய் என்னருப்பர்கள், நீ சர்வ விஷயமாக பண்ணும் லீலை கோரிடம் உண்டோ, உன்னை எழுந்த வஸ்துக்களை எல்லாவற்றுக்கும் கோடி விகாரத்தை பண்ணி అడుగుతున్నా ఇరుప్పానురువనరే. ఈ 2-3 వాక్యాల్లోనూ పరమాత్మ యొక్క సృష్టి వైభవాన్ని చాలా అందంగా చెప్తున్నారు అండి. ఏంటంటే అన్నింటినీ నీలో చేర్చుకుంటాం, కానీ నీలో మాత్రము ఏ మాత్రం మార్పు ఉండదు. ఇది మనకి ఉపనిషత్తు వాక్యాలు. ఈ కర్మ ఫలానుభవం అనేటువంటిది ఏదో అనన్య అభిజాకసీతి అని చెప్పినట్లుగా ఒకే సంసార వృక్షంలో 2 పక్షులుగా ఉండి పరమాత్మ జీవుడు అనుభవిస్తుంటే జీవుని యొక్క అనుభవాన్ని పరమాత్మ దర్శిస్తూ ఉంటాడు తప్ప పరమాత్మలో ఏమాత్రం మార్పు ఉండదు అన్న సిద్ధాంత విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఏమిటి? చేతనాలన్నిటినీ నువ్వు నీలో అవికృత నాయరుపానురువనిరే, నీలో వికృతి ఉండదు,
అవి నీలో చేరి మారిపోతూ ఉంటాయి, మార్పులు చెందుతూ ఉంటాయి. నీలో మాత్రం ఏ మాత్రం మార్పు அப்படியே எங்களை వికృతరాగ పండి నీ అవికృత నాయిరా నన్రాయ్. మమ్మల్ని అనేక మార్పులకి గురి చేస్తావు, నువ్వు మాత్రం ఏ మార్పు లేకుండా ఉంటావు. అంత ఉపనిషత్ వాక్య అర్థాలని నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో మనకి ఇలాగా అందిస్తున్నారు అన్నమాట. யாவையும் யாவரும் பிணக்கே தன்பக்கல் புறந்தகக்க நிறைந்த இல்லாத అత్తయ్యం నినైవాలే పొరుందాద అత్తయ్యం కోటే. అది ఏంటంటే నిన్ను గురించి ఆలోచించగలిగినటువంటి చేతనులు, ఆలోచించలేనటువంటి అచేతన మూర్తులు, నీవు రెండింటినీ కూడా నువ్వు పరిపాలన చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు. తమప్పరే దేవ ఏకీభవతి అన్నో తన్నోడ తన్నోడ అవిభక్తమాం బడి కలిసి అన్ని అతనిలో కలిసిపోతాయండి. మొత్తం చేతనాలు అచేతనాలు అన్ని ఆయనలో కలిసిపోతాయి. విజయ్యామిల్ వేదెత్తం తప్పామల్ పెరెత్తం వైద్యులే వైద్యో పురప్పడ విడుదల్ సంహరితో పురప్పడ విడుదల్ ఓరోక్షోభంగడిలే అమరంగనిలంగడిలే కుడివాంగి పెంబు తెలిందవారే స్వస్థానంగడిలే పుగుందు. ఆ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అండి ఏమి ఒకదానితో ఒకటి కొట్టుకుపోకుండా, మార్పు చెందకుండా, శైథిల్యం పొందకుండా, జీర్ణమైపోకుండా ఏదో ఫిక్స్ చేసినట్లుగా జాగ్రత్తగా బొజ్జలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటాయి. మళ్ళీ దానిని విట్టకార్యంగడిలే అధికరప్పారే పోలే ஒரு தன் பண்ணி கர்மம் வேறொத்தன் சென்று భుజియాదపడి తన పక్కల నిన్నం పెరెత్తు. ఎవరిని ఏడావిళ్ళో ఒకళ్ళ కర్మ ఒకళ్ళకి అటు ఇటు అయిపోతుందేమో, పాపం మారిపోతాయేమో. చూడండి, లక్షల కోట్లతోటో వేటితోటో డబ్బు మేనేజ్ చేసేటప్పుడు పొరపాటున ఒకళ్ళ పేరుతో ఒకళ్ళ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోయి రసీదులు మారిపోయి ఇలాంటివి ఏవి జరగవండి. ఎవడికి ఎంత కర్మ ఉందో వాడికి అంత కర్మము అతి జాగ్రత్తగా అనుభవింపచేస్తూ ఇంత చేతన సృష్టిని చేసే స్వామి. పేదియాదోర్ కనక్కిల్ కీర్తి వెళ్ళ కత్తిరి జ్ఞానమూర్తి నాయే. నువ్వు సముద్రం లాంటి కీర్తి కలిగినటువంటి వాడువయ్యా. ఇప్పుడు మామూలుగా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సృష్టి ఆది పని చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కార్యావస్థమానవే కారణావస్థమానాలు, కార్యంలోంచి కారణములో నుంచి కార్యము పుట్టడము అనేటువంటి మట్టిలో నుంచి కొండ పుట్టినట్లుగా అలాగ జరుగుతుంది కదా. అచిద్గతమాన సూక్ష్మ పరిణామం చేతనగతమాన జ్ఞానం సృష్టి కాలత్తెల్ల అచిద్గతమాన స్వరూపాన్యథాభావం చేతనగతమాన స్వభావాన్యథాభావం ஆக இவ்வேதங்கள் ஒன்றும் ఎన్నెక్కే. అబ్బా, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయో అన్ని రకాలని ఏ మాత్రం మార్పు లేకుండా ఎంత లోపల పడేసినా ఎంత బయటకు తీసినా దేనికదే వస్తాయి తప్ప ఒకదాంతో ఒకటి కలిసేటువంటిది కాదు. అది చేతనగతమైన అజ్ఞానం అవ్వచ్చు, స్వరూప అన్యథా జ్ఞానం అవ్వచ్చు, స్వభావ అన్యథా భావం అవ్వచ్చు. ఏ భేదాలు లేకుండా ఏకరూపమాయ్ అద్వితీయమాయ్ అనవధియాన కీర్తి సముద్రత్తయుడత్తాయి. ఇన్ని కలిగి ఉండి నిన్ను చూస్తే నీలో అసలు మార్పే ఉండదయ్యా. లోపలికి వెళ్ళి బ్రహ్మాదులందరూ ఓహో మేము ఇక్కడికి ఉండాలి, ఇక్కడ వెళ్ళాలి అని వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఓహో కాలం అయింది మనం రావాలి అనుకుని వచ్చేస్తారు. ఇంత జరుగుతున్నా నీలో కొంచెమైనా మార్పు లేకుండా ఎలా ఉన్నాయయ్యా. ఎంత కీర్తివంతుడవయ్యా. కీర్తి సముద్రత్తై ఉడైతాయి. 93వ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్. ప్రభారూపమాన సంకల్ప రూప జ్ఞాన తక్కువ ఆశ్రయమానవనే. నువ్వు సృష్టి చేయాలి అన్నా సంకల్పం చేస్తే చాలయ్యా. ప్రళయం చేయాలి అన్నా నువ్వు సంకల్పం చేస్తే చాలయ్యా. అన్నిటికీ కూడా ఆశ్రయభూతుడివి. నీ తలపులో ఉంది మొత్తం సృష్టి అంతా. లోకవత్తు లీలా కైవల్యం ఇదంతా కూడా ఒక ఆటలాగా చేసేటువంటి స్వామివి నువ్వు. ఎలా పొరగడపం విత్తాయి అన్నిటికీ నువ్వు మూలం, బీజభూతుడివి. అహం బీజప్రద పిత అన్నాడు కదండి భగవద్గీతలో. విత్తాయి முதலில் செய்த யாதமன் நஞ்சைதானமிரே இத்தால் விஸ்லேஷ தசையில் கலக்கமும்
మామూలుగా లోకంలో ఒక గుణం ఉంది, విడిపోతే దుఃఖం వస్తుంది, కలిస్తే ఆనందం వస్తుంది. కానీ నీలో విశ్లేష దశയിൽ కలత్వమం, విడిపోయినా దుఃఖం రాదు. సంశ్లేష దశയിൽ భోగరూప వికృతయం என்றே కలిశామని ఆకానివో ఎగసిపడిపోవు, ఏకరూపనంగై ఒకేలాగా ఉంటావు. నీలో ఉండేటువంటి ఆ సాత్వికత అనేటువంటిది అన్ని కాలాలలోనూ ఒకేలా ఉండడం అనేటువంటిది. కలిజ్ఞానమూర్తయాయ్ అంటే మారడం అనే లక్షణము పరమాత్మకి ఉండదు. ఇక్కడ సారాంశం అది. మనలో అనేక మార్పులు, సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవకోటిలో అనేక మార్పులు ఉంటాయే తప్ప సృష్టించేటువంటి పరమాత్మలో ఏ మార్పు ఉండదు. ఎలా కావస్తే అలా మారిపోతాడు. అంతర్యాముగా అణువరణీయాన్ మాతో మహీయాన్, చిన్న దాంట్లో చిన్నగా, పెద్ద దానిలో పెద్దగా, ఎలా కావస్తే అలాగా. మళ్ళీ అతనిలో ఏ మార్పు ఉండదు అన్నమాట. సృష్టించగానే అచిత్తుకైతే స్వరూపం మారిపోతుంది, జీవుడికైతే స్వభావం మారిపోతుంది. ఈ మార్పులేవి లేకుండా ఏకరూపుడై అద్వితీయుడై అనవధికమైనటువంటి కీర్తికాంతి కలిగినటువంటి వాడై సంకల్ప రూప జ్ఞానానికి ఆశ్రయంగా ఉండేటువంటి స్వామి. అది కదిర్ జ్ఞానమూర్తి ఆయన కార్యం కొన్నగండ్రా మయంగాదిరికై కార్యంగళ్ళ కొళ్ళప్పు గంతు వరగై. ఇంత చేస్తున్నాను అని అతని శరీరంలో ఒక దివ్యమైన కాంతి కనిపిస్తుంటాడు. కదిర్ జ్ఞానమూర్తి నాయ్ జ్ఞానస్వరూపనాయుళ్ళవనే, జ్ఞానస్వరూపుడుగా మెరిసిపోతూ ఉంటాడు స్వామి. ఎనక్కి ఇత్యాది, ఎనక్కి ఇత్యాది అంటే అసలు నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామో తెలుసా నీకు? నెయ్యి సేగరవత్తాలు ప్రయోజనమలేదు, నెయ్యి రంది పడితే నేనైతే తేడు వందారుండాగిరంలో. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీకోసం మేమేదో ఇక్కడికి వచ్చేసాము, ఓ ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నాము, అందువల్ల నువ్వేం చేసినా ఓహో అని ఆనందపడిపోతాము అనుకుంటున్నావు కదా. నీకోసం ఏం రాలా. నీకోసం నీతో ఆడాలి, నీ మాటలు వినాలి అనే కోరిక మాకేం లేదు. ఈయనకి இசையம்படி வார்த்தை சொல்லி అవిడం కృష్ణం వారాదవిడం ఎన్నకడేరు సొల్లి కొండ పోంటది. పైగా ఇంకోటి, ఇక్కడికైతే కృష్ణుడు రాడు అని చెప్పారు మా ఫ్రెండ్స్. నువ్వు ఖచ్చితంగా రావని తెలుసుకుని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇదొక అందమైనటువంటి పోట్లాట అనమాట. నువ్వు వస్తావంటే అసలు నేను వచ్చేదాన్నే కాదు అంటారు చూడండి, అలాగనమాట. అయ్యమ్మై ఉన్నట్టై కలవైపాయం ఎన్నర్యాదవంగళ, ఇక్కడికి వస్తే నిన్ను కలవాల్సి వస్తుంది అని తెలివి లేకుండా వచ్చినటువంటి నేను ఎంతో ఉన్నాయి వెరిగ్గరదెన్ మున్పక్కలు కుత్తముండు. అయినా నిన్ను అనుకుని ఏం లాభం లేదు, నీ తప్పేం లేదు. చేర్తారాలే వందదికిడే, ఇక్కడికి చేర్చి నిన్ను చేర్చే ప్రయత్నం చేశారు మా ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళని అనాలి, ఓహో ఎలాగైనా కలిపేయాలి అని చెప్పి చెప్పా పెట్టకుండా నువ్వు వచ్చే చోటకి నిన్ను ఇక్కడికి రమ్మని ముందే చెప్పి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశారు. భగవద్ విషయத்தில் క్షణ్యం నంజలే పట్టాల్ ఉపకారకరై కొండాదమైన అర్థమిరే ఊళ్ళో నిగరదు. ఇందులో చాలా అందమైనటువంటి అర్థాన్ని ఒకదాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటున్నారండి. ఏమిటండి ఆ అర్థము? మనము భగవంతుడి దగ్గరికి ఏమిటి అంటే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి మనం చేరాలి అంటే మనని పెరుమాళ్ళ వైపు తిప్పడానికి ప్రవృత్తిని కలిగించేవారు ఆచార్యుడే. ఇక్కడ ఈ తోలిమార్ అనేటువంటి వారు ఆచార్యులు అన్నమాట. అంటే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి జీవుల్ని చేర్చేటువంటి వారు ఆచార్యులు. వారు ఇలాగా నాకు ఈ మార్గాన్ని చూపించారు అంటే ఇది ఒక విధంగా స్తుతించడము అంటారు, వ్యాజోక్తి అంటారు. ఆయన అనాలి, నీ దగ్గరికి చేర్చిన ఆయన్ని. అంటే ఏమిటి? పెరుమాళ్ళకి దగ్గరికి జీవుణ్ణి చేర్చినటువంటి ఆచార్యుణ్ణి అనాలి అనేటువంటి. భగవద్ విషయத்தில் వైలక్షణ్యం நெஞ்சிலே பட்டால் ఉపకారకరై కొండాదుం ఎన్నం అర్థమిరే ఉళ్ళోడుగిరదు. మనకి పెద్దలందరూ కూడా స్వామి యొక్క పాదాలే మనకి శరణము అని చెప్పినటువంటి ఆచార్య శరణాలను ఆశ్రయించమన్నారు. కాబట్టి ఆచార్యులు మనకి పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి చేర్చడానికి ఉపకారకులుగా పురుషకారభూతులుగా ఉంటారు అని. అదే అందుకనే
நிச்சம் எதீய சரணோ சரணம் மதீயம் என்னும் எங்கோடங்கோடு వాసియర అవరగళాలే వరుమదిరే ఆచార్యుల యొక్క చరణాలే మనకి శరణము అని స్తోత్ర రత్నంలో యామనాచార్యుల వారు చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ చెలికెద్దలు అంటే ఆచార్యులు అంటే భగవంతుడి దరిని చేర్చేవారు. ఇక్కడ చెలికెద్దలు పరాంకుశ నాయకుని నాయకుడైన పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో ఎలా చేర్చారో ఆచార్యులు జీవుణ్ణి పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలోకి అలా చేరుస్తారు అనే అర్థాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అంటున్నారు. ఎంతో ఇదిగో ఎవరినని వెళ్ళము, నాకే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళే నన్ను ఇంత పని చేశారు, ఇంకా పై వాళ్ళని అనుకోవడం ఎందుకయ్యా, మా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేస్తే సజాతైనా రెప్పరే సర్పదు, మా వాళ్ళే ఇలా చేశారే, விளையாடப்போது வெண்ணம் போந்தமை அவர்கள் உனக்கு పెరునిలై నిర్పదరి అరియప్పెత్తిలోం అంటే నీ పక్షమైపోయారు వాళ్ళందరూ, నీకెందుకయ్యా, అవును మేము తీసుకొస్తాం కదా అని ఉంటారు నీ దగ్గర. అది నాకు చెప్పకుండా ఇదిగో ఇక్కడైతే బాగుంటుందిరా, ఈ ఉద్యానవనం అయితే బాగుంటుందిరా అని పెద్ద ఏదో నువ్వు రాని చోటికి నన్ను తీసుకెడుతున్నట్లుగా తీసుకొచ్చేసారు. తీరా చూస్తే ఇక్కడ నువ్వు సిద్ధమయ్యావు, నీ దర్శనం అయింది అన్నమాట. అంటే మనకి తెలియకుండానే ఆచార్యులు మన్ని పెరుమాళ్ళ సన్నిధానంకి చేరుస్తారు అని. సొలవుకు మేలగవరాయ పెత్తిలో అని నాకేమో తెలియక నేను ఇక్కడికి వచ్చేసానే అని, నీవుండు ఎన్నెరెందో మాగెల విడమని నిన్ను నేనయ్యో, నువ్వు వస్తావని తెలిస్తే అసలు నేను ఇక్కడికి వచ్చేదాన్నే కాదు. అవరుగడనుకు పార్వే ఎన్ను మిడం ఆ అరియప్పెత్తిలో పొగడం అబ్బా సరేలే ఇప్పుడు వచ్చావు, ఇప్పుడు ఏమైందిట, హాయిగా నేను ఉన్నాను కదా ఇక్కడ అని అన్నట్టండి ఆయన. అని అంటే ఏం నష్టమైంది అంటే చాలా చిన్న చిన్న నష్టం కాదయ్యా, నీ వల్ల చాలా నష్టం జరిగింది నాకు. ఏం జరిగిందమ్మా, ఉనక్కి నీ వளைத்தால் ఉనక్కు కయ్యవాదు ధరిక మాట్లాదే తులువన్బడి పండుగై, నువ్వేమో బలవంతంగా నీ ప్రేమను పొందింప చేస్తున్నావు, ఇది నష్టం కాదు. నిన్నేమన్నా నేను కోరితే నువ్వు నీ వైపు తిప్పుకోవచ్చు, నేను నిన్ను కోరను లేదు, నువ్వు ఉంటావని తెలిస్తే నేను ఇక్కడికి రాను. అలాంటి చోట నువ్వు నాకు ఎదురుపడి ధరిక మాట్లాడే తులువంబడి పండుగ ఎంగళకి ఇదొక్క మేలు వలువదని, ఇంతకంటే ఏం నష్టం కలగాలయ్యా, నువ్వేమో పెద్ద గొప్పవాడివి, మేమేం మామూలు వాళ్ళం, ఏదో బొల్లెతరం పాలు పెరుగు వెన్న అమ్ముకుని బ్రతికేవాళ్ళం, అంటే సామాన్య జీవితం గడిపేటువంటి వాళ్ళం. ఇక్కడ నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, కాల్వాంగి పెగపోగరిలో కిట్టి నిన్న ముఖం పాత్రం పెరిగరిలో, మేము ఎంత గొప్పవాడిని మేమెక్కడ పొందగలమమ్మా, నువ్వా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, మేమా చూస్తే అతి సామాన్యం. ఇది కాణవేండాదవர்கள் செல்வர்கள் எத்தை சொல்லுவது என்னை ஈஸ்வரன் என்று கோளாகில் உங்களை இடை திருப்பெண்கள் என்று கோளாகில் இனி ఎత్తై சொல்லுவது என்றான். పోన్లే వచ్చారు కదా, ఇప్పుడు వస్తే మీకు వచ్చే నష్టం ఏంటి అని అంటే అంతా నష్టమే, అక్కర్లేని వాళ్ళ దగ్గర మేము నిలబడి ఉండాల్సి వచ్చింది. నువ్వు వచ్చావు అంటే మీకు మాకు ఏదో పెద్ద సంబంధం ఉందంటున్నారు. ఎప్పటి నుంచి, మా నీలాదేవిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఆ గొల్లవాళ్ళండి, ఆయనకు 16,000 మంది అండి, ఆయనకి ఏదో అందని నీకు కూడా వస్తుంది చెడ్డ పేరు, నీకు తెలియట్లేదు. కానీ ఒక నీలాదేవితో ఆగిపోలేదు, ఆడపిల్లల మధ్యలో ఉంటావు అని నీకు కూడా ఒక గొప్ప పేరు బాగా వచ్చేసింది. అందువల్ల நீ சர்வேஸ்வரனான இதுவும் நாங்கள் பெண்களான இதுவுமேயிరే సొల్లుగురైకు హేతువు. నువ్వు అంత గొప్పవాడివి, మేము అమ్మాయిల మధ్యలో నువ్వు ఉన్నావు అంటే అసలే లోకం. ఒక అమ్మాయిని అబ్బాయిని చూసిందంటే వాళ్ళు ఏమవుతారో అని ఆలోచించదు, వరుసలన్నీ ఏవో కట్టేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి లోకంలో ஈஸ்வரனோடக்க பழி சொல்லுகைக்கு இவர்கள் தானும் ஒரு நப்பெண்ணை பிராட்டி போல் வாராகதேதான் அது என்றான். எங்களோடுக்கு பாவபந்தமல்லை என்னா நின்று கொள்ளாது ఆగిల్ ఇత్తాలు వరవదని என்றాన్. ఎంతంత అనుమానాలు వస్తాయ్యా అంటే, ఏంటమ్మా మీరు మరీనే, మీకు ఎలాగూ ప్రేమ లేదు కదా, ప్రేమ లేని వాళ్ళ గురించి లోకం ఎందుకు అనుకుంటుంది అలాగా
ప్రేమ ఉంటే పోనీ అయ్యో వీళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఎలా ఉంటారో ఏంటారో లోకం మాట్లాడచ్చు. మీకు ప్రేమ లేదని మీరేం చెప్తున్నారు అంటే, ప్రేమ లేని సంగతి లోకానికి తెలియదుగా. మాకు నువ్వంటే ప్రేమ లేదు అన్న సంగతి లోకానికి తెలియదు. లోకానికి ఏమీ తెలియక్కర్లేదు, ఇద్దరు ఉంటే చాలు అనుకుంటూ ఉంటుంది అంతే. దాని గొప్ప ధర్మం అది. ఎందుకు వెళ్ళారు, ఏంటో, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏం జరుగుతున్నాయో ఇలా వచ్చేస్తాయి మాటలన్నీ. ఉన్ పక్కలేంగడకు బాబెందమల్లయ్యంగిరువర్గడం. మీకు ప్రేమ లేదంటున్నారు కదా, భగవాదాన్ని అల్పంగా కాస్త విషవే ఏదువాగ సంశేషం ప్రవిత్తమాయిత్తయన్నారు గడో. అంటే ఎందుకు అనుకుంటారు అంటే, ఏం లేదయ్యా, నీ ప్రేయసులు ఉన్నారు కదా, వళై తిరవున్నాయి అడ్డగించే నువ్వు వళై పుంకిర వెంగళయ్యం మరిందో వర్గడు అడ్డగింపబడయమేమో. నువ్వేంటి మా దారికి అడ్డంగా నిలబడ్డావు? ఇప్పుడు లోకంలో నువ్వెవరో తెలియదు, మేమెవరో తెలియదు, ఇంకోళ్ళు ఎవరో చూస్తున్నారయ్యా మన్ని, మేము గబగబా వెళ్ళిపోతున్నాం, నువ్వు వచ్చి దానికి అడ్డు నిలబడ్డావు. ఏమంటుంది లోకం? చూడండి వాళ్ళు ఎలా ఆడుకుంటున్నారో, ఎలా చేస్తున్నారో, ఎంత ప్రేమలో. అనుకోదా? సంబంధం ఉండాలా, అన్నీ తెలియాలా? ఏం తెలియక్కర్లేదు ఈ లోకానికి. అలా మాత్రం చూస్తే చాలు రకరకాల కథలు అల్లేస్తుంది. వార్తై సొల్లువదు ఎన్ సొల్లారుగవాగవరే ఎన్నుడయ్య మిన్నుడై మడవారున్నై నెగిల్ వార్తై సొల్లువరుగల్. నీ ప్రేయసులున్నారు కదా, వాడు నా దగ్గరికి వచ్చావని కోపంతో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏమైనా అనొచ్చు కదా, అదిగో అక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ వేషాలు వేస్తున్నాడు అనైనా నిన్ను నిందిస్తారు. తిరువార్తామాల్ కండాన్ శివలయుడు గిరవర్గడైతు చొల్లారు. ఎడబాసిన దుఃఖంలో ఉన్నారేమో, ఏదైనా మాట్లాడతారు. ఎందుకయ్యా, నీ అందు ప్రేమ లేని నాకు ఇలాంటి చెడ్డ పేరు వచ్చేలా చేస్తావు? ప్రేమ ఉంటే ఎవరు ఏమని అభిపోదురుగాక నాకేటి సిగ్గు అని, ఎవరు ఏమనుకుంటే నాకేమిట్లే అనుకోవచ్చు. నాకే ప్రేమ లేదు నువ్వంటే. ఏదో ఉన్నట్టుగా లోకానికి భ్రమింపచేసి నటింపచేసి ఎందుకయ్యా నన్ను అపనిందల పాలు చేస్తావు అంటున్నారు ఈ 8. ఇందులో ఒక్క మాట కూడా ప్రేమ లేని మాట కాదు. ప్రతి మాట నువ్వు కావాలి, నీకు దూరమై బతకలేకపోతున్నాము అనే అర్థాన్నే చెప్తాము. పైకి మాత్రం వెళ్ళి ఇప్పుడు మామూలు లౌకికంగా తీసుకుందాం. పిల్లవాడికి ఆకలేస్తూ ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా, అమ్మమే కోపం వస్తుంది, ఇలా సమన్వయించుకుందాం. ప్రేయసి ప్రియుల్లా కాకుండా. అప్పుడు ఎదరకుండా అన్నీ పెట్టింది, నేను తినను, నాకు అక్కర్లేదు, నువ్వే చేసుకో, నేను అడిగితే చేయనన్నావుగా అని ఇంకా ముడుచుకుపోయి కూర్చుంటాడు. అది కాదురా, నేను నువ్వు అడిగితే నాకు కుదరలేదురా, ఇవాళ చేశా కదరా, చూడు నెయ్యి ఎంత ఎక్కువ వేసానో చూడు, ఇది ఎంత బాగుంటుందో చూడు, ఇది కాస్త తిను, ఇది కాస్త తిను. ఇక్కడ వాడికి ఆకలి లేదా, ఈవిడికి ప్రేమ లేదా, రెండూ కాదు. రెండూ ఉండి కూడా ఆ సమన్వయ భావం ఆకలి లేనట్టుగా నటిస్తున్నట్లుగా ఈ ప్రేయసీ ప్రియుల విషయంలో కూడా ఏమక్కర్లా, పాప నా దగ్గరికి వచ్చావు కదా, అవతల వాళ్ళు గోల పెడుతూ ఉంటారు, వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళమ్మా ఇలాగా చిన్న చిన్న నిష్ఠురోక్తులతోటి తమ ప్రేమని ప్రణయరోషంగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఆళ్వార్లు ఇందులో ఎంతో పాసరంలో. పిణక్కియా వయ్యం యావరం విజయామలు పేదిత్వం పేదియాదదు. ఇందులో ఎంత వేదాంతార్థాన్ని చెప్పారండి. చేతన సృష్టి కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించేటువంటి జగత్ కారణభూతుడా అని పిలవడం ఈ పాసురంలో పరమార్థం. ஓர் கணக்கில் தீர்த்து வெள்ளக்கரில் ஞானமூர்த்தியினார் எனக்கு எம்மையம் தோழிமார் விளையாடப் போதுமே என்ன போந்தோமை உனக்கினை வளைத்தால் என் சல்லாரும் உகவாதவரே. 9వ పాసం. புகவையால் நெஞ்சும் உள்ளுருகி உன் தாமரை தடன் கண் விழிகளில் அவளை படுப்பான் அழித்தாய் உன் திருவடியால் தகவு செய்திலை எங்களம் சிற்றிலும் యామడు సిరు సోరం కండు నేను మొగబడి దిగిలా మురువరు సైదు నింద్రులయ్యే. చాలా అందంగా సరదాగా ఎన్నో గుర్తు తెచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసరం అండి. నువ్వు అడ్డుగా నిలబడ్డావు, సరేలే ఇంకా నేను ఏదైనా నీకు సమాధానం చెప్తున్నాను అంటే, ఓహో నీ వైపు నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, నీ మీద దృష్టి పెట్టా కదా అనుకుంటున్నావు.
అసలు నీ ముఖమే నేను చూడకుండా నా పని నేను చూసుకుంటే అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పేట గబగబా మట్టితోటి బొమ్మరిల్లు కట్టడం మొదలుపెట్టిండు. ఈ పాసురంలో బొమ్మరిల్లు ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు. అందరికీ కూడా ఒకసారి, ఎక్కువ మంది పెద్దవాళ్లే ఉన్నారు మన గోష్ఠిలో, చిన్న వాళ్ళు తక్కువ కదా. అందరూ ఒకసారి చిన్నతనం నదీ తీరాలు, సముద్ర తీరాలు, బొమ్మరిల్లు కట్టుకోవడాలు అదంతా ఊహించుకోండి. ఒకసారి కాలు పెట్టేసి ఎంత ఎత్తుగా బొమ్మరిల్లు కట్టేసి దానికి పెద్ద పైన గోపురాల్లాగా కట్టేసి ఇంట్లోకి దారి అని పెట్టేసి చుట్టూ మొక్కలు వేసామని నాటేసేసి అవి చేసి ఇవి చేసి ఆ పక్కన బొబ్బలాటలు, అది బొబ్బ ఆట, అన్నాలు వండుకోవడం. అమ్మ మేము బొబ్బలాటలు ఆడుకోవాలంటే గిలక్కాయలాగా చిన్న చిన్న పాత్రలన్నీ సెట్లు కొనిచ్చేవారు పెద్దవాళ్ళు మనకందరికీ కూడా అనమాట చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న ఇళ్ళాట్లు ఆడుకుంటాం అంటే పిల్లలకి అన్ని. ఇప్పుడైతే రకరకాల చిప్స్ అవి ఇవి ఎన్ని పదార్థాలు, స్వీట్స్, హాట్స్ ఇలా ఇస్తారు. అప్పుడు ఏముందండి, ఇంత కందిపప్పు కోసి ఇదే అదే బొమ్మలాంటికి పెద్ద పదార్థం అనమాట. దాన్ని తీసుకుని ఇది అన్నం పప్పు, ఇది పప్పుకి పప్పు, ఇది గారెలకు పప్పు, ఇది బూరెలకు పప్పు. ఆ పప్పుని 10 పాత్రల్లోనూ పెట్టుకోవడం, ఆ పొయ్యి మీద పెట్టుకోవడం. ఏదో ఒక్కొక్కడికి ఆ పక్కన ఏ మామిడాకుల చెట్లో పున్నాకుల చెట్లో ఆకులు తెచ్చుకోవడం, ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క పప్పు పెట్టి ఇదిగో అయ్యో నాకు పచ్చడి అయ్యేది అంటాడు. మరి నిజమే అనుకున్నట్టు ఇంకో పాత్రలోంచి ఇంకో గింజ తీసి ఆ పప్పుని అలాగా వేయడం. ఈ బొమ్మరిళ్ళు, ఈ ఆటలు దీన్ని గుర్తుకు తెచ్చారండి. ఈ 9వ పాసురంలో దీని ప్రతిపదార్థం చూడండి. పొగవయ్యాల్ నెంజంగుళ్ళురిగి ప్రీతితో హృదయం కరిగి నే తామరై తడం కణ్. ఈ పాసురంలో ఈయన యొక్క నేత్రాలు, పాదాలు వాటి యొక్క ప్రసంగం తెస్తున్నారు. కళ్ళు చూస్తే తామర రేకుల్లా ఉన్నాయి, పాదాలు చూస్తే పద్మాలేలా ఉన్నాయి. ఏకభాగం కాదు, మొత్తం పద్మంలాగే ఉందన్నమాట. విడిగల్ వలయ్యల్, ఒక వల విసిరేసేటండి మన మీద, ఆ గోప స్త్రీల మీద. ఏమిటా వల? చూపుల వల. అలా చూసేటప్పటికి అందులో తిక్కుకుపోయారటండి వాళ్ళందరూ. అగప్పడు ఎందుకు? లొంగ తీసుకోవడానికి. ఎంగళ్ సిద్ధిలు, సిద్ధిల్ అంటే చిన్న గృహం, అంటే బొమ్మరిల్లు సిద్ధిల్ అంటారు అన్నమాట. దీన్ని చక్కగా మిగిలిన గ్రంథాల్లో కూడా మనకి తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు వాళ్ళు కానీ మిగిలిన ఆళ్వార్ల దాంట్లో కానీ చాలా అందంగా వస్తాయండి ఈ బొమ్మరిళ్ళ కథలు. యాం అడు సిరుసోరు, సిరుసోరు చిన్న అన్నం. చిన్న అన్నం అంటే బువ్వలాటలో వండిన అన్నాలు అన్నమాట. మనం ఆ ఆటల్లో పిల్లలు తయారు చేసుకున్నవి. కండు చూచి నిర్ముఖమం ఓడిగడ, చూసినట్టు ఏం చేయాలని అటు ఇటు వీళ్ళేమో చక్కగా బొమ్మరిళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు. అమ్మయ్య దొరికారు అనుకున్నట్టండి. ముఖంలో ఇంత వెలుగు వచ్చేసిందట. ఎందుకంటే నాశనం చేయడానికి ఏమున్నాయో అని చూస్తున్నాడు. ఇళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని పిల్లలు 4-5 ఉంటారు అనుకోండి, ఒకళ్ళు కట్టుకునేది ఒకళ్ళు కొట్టేస్తూ ఉంటారు. ఇంకమ్మా నన్ను కట్టింది వాడు చేశాడే అని వీడు గొల్లుమంటూ ఉంటారు. ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఇక్కడ కృష్ణుడు వీళ్ళు కడుతూ ఉండేట ఓ పక్క నుంచి కట్టేటప్పుడే భయపడిపోయింది అంటున్నట్టు. అంటే వాళ్ళు అయ్యో కుయ్యో అంటే వాళ్ళని చూసి నవ్వడం ఈయనకు కావాలి. అది ఆయన యొక్క పరమార్థం అనమాట. అందువల్ల కట్టేటప్పుడే మురవలసేదు నవ్వు నవ్వుతున్నట్ట. ఏంటో నవ్వుకర్థం? భయపడిపోయిందిలే, నువ్వు కట్టలేవులే అని. ఇలా అనేటప్పటికీ కట్టేవాడికి ఉడుకు మాత్రం ఎక్కువైపోతుంది. ఒక పట్టుదల చేస్తుంది, సరే కట్టాలి. పేకలతోటి ముక్కలు కడుతూ ఉంటాను చూడండి, పేక మేడలు అంతా కట్టాడు, డమ్మని ఒకటి కూర్చుంది, అన్నీ పడిపోతాయి. పడిపోయినప్పుడు అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో చిన్నప్పుడు ఇన్ని రకాల అమ్మా పడగొట్టేద్దాం అనేటువంటి ఇదితోటి అది పడిపోవాలి అని కోరుకుంటున్నట్ట, పడిపోతుంటే నవ్వుతున్నట్ట. పిల్లలు ఏదైనా చేసేటప్పుడు మనం నవ్వామనుకోండి, అది పడిపోయిన దానికంటే మనం నవ్వినందుకు వాళ్ళకి ఎక్కువ కోపం వస్తుంది, మనం నవ్వినందుకు ఎక్కువ ఉడుకు మాత్రం వస్తుంది, ఎక్కువ ఏడుపు వస్తుంది అనమాట. అలాగా ఈయన పక్కన కూర్చుని వీళ్ళు బొమ్మరిల్లు కట్టుకుంటుంటే మందహాసం చేస్తుంటే నిన్నెలై తిరువడియాళితాయి. ఫోన్ లేని ఊరుకోవచ్చా? అసలే అది పడిపోయేలా
ఇంకా మేర పడిపోతే కాలు ఎత్తి టమ్మని దాన్ని తన్నేశాడు. మొత్తం నేలమట్టం అయిపోయింది. అసలే అది పడిపోతాను. పడిపోయేదాన్ని ఇంకా దాన్ని నువ్వు ఒక్క తన్ను తన్నుతావా? తను ఊసైదిలైచి నీకు అసలు దయలేదయ్యా, నీకు ఎక్కడ ప్రేమ లేదయ్యా అని నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టేలా ఉంటాయి. నువ్వు చూస్తేనేమో ఇంత కళ్ళు పెద్ద, ఈ కళ్ళనేమో చూపులనే వలలు విసిరేస్తావు, మమ్మల్ని ఏమో నీ వలలో పడేస్తావు. మేము ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటుంటే ఇంత కాళ్ళు మా విషయాలన్నీ కూడా ఎలా పోగొట్టేసి మేము బాధపడుతుంటే ఎలాగ బాధపడుతున్నారా చూసి నవ్వుతావు పైగా. ఏంటయ్యా నీ పనులు అంటున్నారనమాట. 9వ పాట ఇది, 9వ పాట. 5 నిమిషాలు. ఓకే. ಇವನ್ ಹೋಗವಟ್ಟೆ ನಿನ್ನು ಒಳೆಯಿತು ಕಿಡಂದದುಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದು ಇವನತ್ತು ನೆನೆತ್ತಪಡಿ പാരിമാറപ്പത്താലോ വലദേശ വിശേഷത്തിലെ മുക്ത സംസാരികളോട് ഉറവത്തിരിക്കുമാ പോലെ ഇവൻ മുഖം പാരാതെ ఇరుక్కోని అని అత్యవసిత్. అది వాళ్ళు అనుకున్నారండి. ఒక ఇలా కాదు, ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే ఆహా మన మీదే దృష్టి పెట్టి ఉన్నారు, నేను ఉలకుండా పలకుండా నన్నే వీళ్ళు ధ్యానం చేస్తున్నారు, వీళ్ళని ఎలాగైనా సరే కొంచెం ఏడిపించాలి అని అనుకున్నట్టండి. అనుకుని వాళ్ళు మట్టితో కట్టేటువంటి, ఇసుకతో కట్టేటువంటి బొమ్మరిళ్ళని ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారండి, అల్లరి ప్రేమికుడు అన్నారు. ఇవే సినిమాల పేర్లు కూడా పెట్టారేమో బహుశా. అందువల్ల అవతల వాళ్ళని ఏడిపించి ఆనందించేటువంటి వాడు ఊరుకోలేదటండి. బొమ్మరిళ్ళని కాళ్ళతోటి ఒక తొక్కు తొక్కేసట. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తారు, ఎందుకు ఇలా తొక్కుతామని బాధాలాడడానికి వస్తారు. మాట్లాడారు కోపంతో మాట్లాడమన్నారు, ఎందుకు అని అడిగారు కదా, మాట్లాడేశారు అని పంట పండినట్లుగా. ఆహా, అలా అవడానికి ఇక్కడ చూడండి. పేశాదే ఇరుండవారి తన్నై నెనెత్తిక్కడం గోమ్యన్నరిక్కమివన్యన్ను అన్య భరతై తోర్తి చిత్తే చెత్తిలు ఇళ్ళైపోం ఇసుక ఊళ్ళు కట్టుకుంటే ఎన్నో ఇళ్ళ ఎన్నై పారాదే ఇరుపదు నడుకే సెరిద అన్య భరతై కొన్నవదే ఎన్న చిత్తులయ్యం సిరు సోత్తై ఇటు బొమ్మరింటిని అటలు చిన్న బువ్వని, బువ్వ సిరు సోత్తం అంటే బువ్వని ఎప్పుడు అంటాం, చిన్న ఆహారము అన్నారు దాన్ని. అంటే చంటి పిల్లలకు పెట్టేటప్పుడు చూడండి, మెత్తగా చేసేసి గుజ్జులా చేసేసి నెయ్యి బాగా వేసేసి అది గోరు ముద్దలాగా నాలుక మీకు అంటిస్తే జారిపోయేంతలాగా దానికి బువ్వ అని పేరు. మామూలుగా మనకి బువ్వ అంటే కూడు అని అర్థం ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పేది అందంగా మేము వండుకున్నటువంటి చిన్న మధుర పదార్థం. తన తిరువడి గడాలే అడిక్క అదంతా కూడా బొమ్మరిళ్ళని చేసేసి దాన్ని ఆ పాద పద్మాలతోటి దాన్ని అంతటిని నేలపాలు చేసేసి ఆ ప్రసాదాన్ని కూడా పాడు చేసేసి ఉంటే అడి ఉడై ఎల్లాం సాధిత్తు కొள்ளలం అవనుడయ్యాభిమత సిద్ధిత్వం సాధనం తిరువడిగల్ కాను. ఏదైనా సరే మన అభిమతం సిద్ధించాలి అంటే ఆయన కాళ్ళే మనకి ఒక సాధనము అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఒక అందమైన అర్థం చెప్పారండి. ఏమిటంటే ముక్త పురుషులు సంసారాన్ని స్మరించనట్లుగా భగవంతుణ్ణి తలచకుండా ఇంకా ఈ బొమ్మరిళ్ళు ఈ ఇళ్ళు ఏమిటి మీకు నన్ను మానేసి అని చెప్దామా పాఠం అన్నట్లుగా వాటిని తప్పింటారు చాలా అందంగా. అంటే ప్రత్యక్ష దైవాన్ని నేనుండగా మీరు ఇంకా సాంసారిక దృష్టి కలిగి ఉన్నారా అని చెప్పడం. సీతమ్మని అంటారు చూడండి, నా అంతటి వాడు పక్కన ఉండగా అసలు బంగారు లేడనేది ఉంటుందా అనే ధ్యాస లేకుండా లౌకికమైన మృగాల కోసం నువ్వు ఆశపడ్డావు అని అంటారే సీతమ్మని. అలాగా ప్రత్యక్ష దైవం తాను ఉండగా ఈ ఆటలేంటి ఈ పాటలేంటి అని ఆ అందాలు ఏవో కట్టుకుంటూ చూస్తుంటే వాటన్నిటినీ టప 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 తొక్కేసేటప్పటికి మాట్లాడక తప్పలేదు. అందువల్ల మాట్లాడుతోంది ఈ ఆడవారు నాయకే. ఉగవయ్యాల్ నెంజముళ్ళురిగి ఉగవయ్యాల్ ప్రీతి చేత మనస్సు కరిగిపోతుంది. అంటే ఒక చూపు చూశాడండి, ఆ చూపు చూసేటప్పటికి
లోపల ఏమైందో తెలియదు. వీటికి సమ్మోహన అస్త్రాలు అని పేరు. ఈ చూపులకి సమ్మోహన అస్త్రాలు అని పేరు. అంటే అవతల వాడు ఏదో ఇలా అనగానే మనం వాడి వెంట వెళ్ళిపోతాం. వాళ్ళల్లో పొడి ఏదో ఉంటే అలా అలా జల్లాడు అనుకోండి, ఇంకా అతను వెంట వెళ్ళిపోతాం. ఇలా మత్తు పదార్థాలు ఉంటాయి. అలాంటిది ఏదో కళ్ళల్లో పుట్టుకతోటే వచ్చింది స్వామికి. ఆ చూపు ఒక్కసారి చూశాడు. చూసేటప్పటికి ఆ వలలో వీళ్ళందరూ పడిపోయారు. உகவையால் நெஞ்சம் உள்ளருகி வாராய் உன் பிரவൃத்தியும் எந்த பிரவൃத்திகான் பிறந்த நெஞ்சை பண்பகத்த கையாலே வந்த வருகதல் வழிய எங்களுக்கு அவையால் நெஞ்சம் உள்ளுருக பண்ணவிரே நீ பார்த்தது அது செய்ய போகாது உன் தாமரை இச்சாதே பறக்கண்ணொழிகளே விழப்பட்ட పట్టగப்படுతవాన్ దృఢమైన బలవేసి బంధించినటువంటి సమ్మోహనాస్త్రమైన చూపులు కలిగినటువంటి స్వామి దృష్టి బద్ధత్తాలేయిరే అనన్యారమాపవదు. అసలు రెండో వైపుకు చూపుకు వెళ్లకుండా నీ వాళ్ళమే అనేలాంటి చూపు మనకు వచ్చేలా చేశాం. అంత అందమైనటువంటి రూపాన్ని చూపి తామరై పోలే పరిమళత్తయ్యం కుళెత్తయ్యం శివపయ్యం ఉడత్తాయి. ఈ పదాలు చూడండి, చాలా చక్కగా 1-2-3 సార్లు విన్నామంటే తెలిసేలాగా. 1 పరిమళం, 2 చల్లదనం, 3వది ఎరుపుదనం. ఈ 3 కలిగినటువంటి భోక్తాకలాలుండలుక్క ఉండాల భోగ్యతాప్రకర్షత్తయ్యుడయ్య తిరుక్కంగళెన్నొక్కాగిరవడయ్యుళ్ళే అగప్పడత్తొక్కై కాదా. అలాంటి కళ్ళతో చూశాను. చూపులకి ఎన్ని విశేషణాలు వేశారు అంటే, ఆ చూపుల్లోనే తెలియనటువంటి పారవస్యం ఒకటి కలుగుతోంది. ఆ చూపుల్లోనే ఒక చల్లదనం వచ్చి తాకుతోంది. ఆ చూపులలోనే పాదాలకైతే ఎర్రదనం ఉండొచ్చు, చూపులలో రంగు ఏమిటండి? ఒక చల్లదనం, ఒక తెల్లదనం, ఒక శ్రమని తీర్చేటువంటి గుణం. అగవలై వలైకుళ్ళే అగవలై అగవి ఎలవయ్యండ్రు మాము అంటే ఎందులో పడేశాడు? ఆ కళ్ళనే వలలుగా చేసి, అదే ఆండాన్ తల్లి కూడా మనకు అంటుందండి, కన్నెన్నం జనం కైదు కళ్ళు అని. కళ్ళనే పెద్ద తాటి బలని వేసేసి లాగేసావు కదా అన్నట్లుగా కన్నెన్నం నడుం కైదే. ఇదిగో ఇదే నాచియా తిరుమలలో పాసర కన్నం. కన్నెలయాగ పట్టాలు అందులో పడిపోయామనుకోండి, ఒక సన్నిపాత జ్వరం వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు జ్వర సన్నిపాత పోలే విదత్తుమిత్తరయ్యిరే. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సన్నిపాత జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు. ఏదో ఒకటి అర్థం సందర్భం లేకుండా ప్రలాపాలు చేస్తూ ఉంటారు సన్నిపాత జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళు. అలా వీళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూసేటప్పటికి ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు. తామரை కண்ணனை விண்ணோர் பரவந்தலை மகனை எங்கற்படி அழித்தாயின் திருவடியார் சங்கல்பித்தார் அழிக்கலாவது தன் సిద్ధిలిరే ఎవరగడయ్య సిద్ధి స్పర్శిది తళిక్క వేణుమే. చాలా బాగుంది. ఇంత జలిపింపచేసేటువంటి గుణాన్ని మాకు ఇచ్చేసి, ఇది నా బొమ్మరిల్లు బుల్లి గువ్వ అంటే చిన్న అన్నం అందులో వండుకున్నటువంటిది. అవన్నిటినీ కూడా ఒక్క తొక్కు తొక్కి పాడు చేసేస్తావా? అవునులే, నా బొమ్మరిల్లు పాడు చేయాలంటే నువ్వు ప్రత్యక్షంగా రావాలి. కానీ నీ బొమ్మరిల్లుందే, జగత్తంతా నీ బొమ్మరిల్లు కదా. దీనిని ఏదైనా చేయాలంటే నువ్వు సంకల్పంతో అక్కడ కూర్చున్నా చేసచ్చు, నువ్వు రావక్కర్లేదు. నేను కట్టుకున్న బొమ్మరిల్లు పాడు చేయడం కోసం పాపం నువ్వు రావలసి వచ్చింది అని. உன் சித்தில் அழிக்கும் பரிகரம் அழியாதோ இதுக்கு ஜெகது உபசம்ஹாரம் பண்ணுவத்து சங்கல்பத்தாலே இதே சேஷபூதனுக்கு திருவடிகள் உத்தேசமான உபாధి ప్రణయనిகளுக்கும் తిరువడిగలు ఉద్దేశమాయిరే இருப்பது. నిన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి నీ పాదాలు ఆశ్రయనీయాలి. ఇక్కడ నువ్వు వద్దన్నా మాకు కూడా నీ పాదాల వల్లే మా బొమ్మరిల్లు కాస్త పోయింది. ఇక్కడ నీ పాదాలే కారణమయ్యాయి. அழித்தாய் வெறும் சித்திலையும் காணை அழித்தது ఎంగళగవాయేయం అழித்தாయి కన్నా. ఏం చేసావయ్యా? నువ్వు చేసినటువంటి పని ఎందువల్లంటే, నువ్వు దయగలిగిన వాళ్ళు చేసేటువంటి పని కాదయ్యా ఇది. కాస్త దూరం అయ్యేటప్పటికి నీ ప్రేమ కాస్త పోయిందేమో. ఇంకా ఎందుకయ్యా ఇంత కళ్ళున్నాయి, ఏం కనిపించట్లేదా? కళ్ళను పొగట్టంలో అర్థం అది. అంతంత కళ్ళు పెట్టుకుని, నా బొమ్మరిల్లు నా గువ్వ నీకేమి
కనపడలేదా? ఎందుకయ్యా అంతంత కళ్ళుండి? ఇది నీ సృష్టిలాగా వ్యర్థమైంది కాదయ్యా. నా సృష్టి చాలా గొప్పది. నీ సృష్టికైతే అబ్బో పంచభూతాలు రావాలి. నాకు అక్కర్లేదు, ఇసుకుంటే చాలు, నేను సృష్టి చేసుకోగలను. ఇలాంటి చిన్న గూడిని, చిన్న బుబ్బని కూడా నీ అన్నమైతే నువ్వే భుజించాలి. మా బొమ్మరింట్లో అన్నమైతే మేమందరం కాలాలే సిద్ధిలే అడిత్తు కన్నాలే ఎంగళ్ళ విసందిత్తయ్యం అడిద్దాయి. కాళ్లతోనేమో బొమ్మరిల్లు పాడు చేశావు, కళ్ళతోనేమో మా హృదయాలని పాడు చేశావు. రెండు విధాల కళ్ళు కూడా మమ్మల్ని బాధ పెట్టడానికి ఇక్కడ ఉపయోగపడి కాళేందిరార్గళ్ అని ప్రణయ కోపముతోటి చాలా అందమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళ ప్రణయావేశము ఇలా 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 పైకి పైకి సాగుతూనే ఉంది. ఎంత కోపమో వాడి ఉడుకుమతనం పొందిన కొద్దీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు అనేటువంటిది. కృష్ణుడు ఆనందపడుతున్నాడు. ఉగవయ్యాన్నం పుళ్ళు విని தாமரை தடம் கண்விழிகளில் அகவலை படுவானழித்தாயும் திருவடியார் தகவு செய்தில்லை எங்கள் சித்திலம் யாமர் செல்வோரும் கண்டு நின் முகவடி திகழ முழுவன் செய்து நின்னிலையே. தேவேசம் போரநாதம் நதீதமன் சம்பத்மநாபம் தர்வேசம் లోకాజన్ కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగ భట్టార కౌచ గోవిందం పూర్ణాదేవి కేశం సింధం యతేంద్రం మాలాదం యామనార్యో మహరుదితే రామ పద్మాక్షనాదం కిరరుణ్మాసేన మొదలీసడ గోపన్నారకుని சேரய்யப்பல்லார் மனக்கால் நம்பி சென்றாள் வந்தார் குருமாலாதர குருகை பிராத்தம் பாமிராசர் கோவிந்தர் குரேசர் பட்டர் வேதாந்தம் ஏற்பண்ண கொண்டை பிள்ளை இவரீர் அளித்த கேயல்லமாதவர் பத்மநாபர் திருவடி ஒன்றிய தெய்வ பெருமாள் கை கொண்டருளும் தென்மலையாள் மார்பதங்கள் சேரந்தனவே நமோஸ்த தேவராஜாய சத்பிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாரணே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய புத்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதரத்த பரம பிராப்ய கைங்கர்ய சாரணே ஸ்ரீ சைல சதயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணமவிதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யா ஜாமாதரம் மனவாழி திருவாழ்மிழ் பரடே மாது வாழ்வாழி மனவாழ் மாமன் மன்வாழி மன்வாழ் திருவாழ்மிழ் பரடே மாதத்தோத்தே நுண்வழி குறை శ్రీరంగ సింహగిరిదేశుపాదసేవా ప్రాతాకిల ద్రవిడ రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశకమం శరణం ప్రపద్యే కౌస్తుభం వై సంజాతం వెంకటారి తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్పురుషం ఉడయగమనం భజే శ్రీమద్ వెంకటరమణాదిశేషం చర్చిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్యవిదులం సంసరే దేవి దిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.